No. Now am I audible? Hello. Yes, Yes. yes, ma'am. Yeah, thank you so much. Yeah. So till now you are clear with all right methodologies, SDLC. Any doubt till here? Because some doubts what happens is when you hear it now you don't get. Once you go read your concepts, then you'll get doubts. You don't have doubts, any doubts. Okay. So we shall move with our next topic, which is yesterday we have completed what? Static testing. What are the different static testing techniques? Super. Okay. Next is levels of testing or dynamic testing. As we discussed, the interviewer might ask you in different formats what is dynamic testing, what is validation testing techniques, what is levels of testing. There are four levels of testing or four dynamic testing techniques. Those are unit testing, integration testing, system testing or system integration testing, user acceptance testing. ये చేతి తగులుతుంది సార్. Unit అంటే already we have discussed, it's a small module or some companies called it as chunk. Chunk అంటే చిన్న chunk, a small chunk or a piece of work, anything they can call అండి. Don't worry about it. It can be anything. Unit కానీ module కానీ component అన్నా chunk అన్నా a piece of module అన్నా anything is fine. Okay. Unit testing conducts on single program or single module. Unit testing is a white box testing technique. Unit testing is conducted by the developers and as well as functional testers. What do? They do only the testing of functionalities. This is an interview question, Andy. Whenever an interviewer will ask you, so you think that you have, whenever you say this unit testing, you say that generally developers does this. Then the next immediate question is, have you not involved in unit testing? Then you say, yes, I have involved in unit testing. But the thing is, as a functional tester, I have just checked the functionalities of the application. For example, the code is visible for the developer, but whereas only the functionalities UI part, username, password, login button is visible for us. That's the basic difference. So you don't know what is the logic behind that, and a code తెలియదు మనకు. Only functionality, username ఇస్తే తీసుకుంటుందా లేదా, పాస్వర్డ్ ఇస్తే తీసుకుంటుందా లేదా, అదొక్కటే మనకు తెలుసు. అంతేనా? So generally for 701 batch he has asked, but unfortunately he couldn't recollect and he said no. But wherein we have written in our resume that we have involved in unit testing. He then asked, when you have written in your resume, then how did you, why didn't you attend that? Like why did you write again? That's the reason he has asked and he has rejected him. So make sure you remember this point and make sure you present in such a way that you have done your functional testing over there. Okay? Chalo. As we discussed, there are four different types wherein you don't need to remember each and everything because you are not doing unit testing. You are only doing the functional testing in unit testing. These are all the things, these are all the testing techniques which are done by the developer, not by the testers. Okay. The first thing is basic path testing. Next is control structure testing. The third is conditional and loop coverage, mutation testing. You heard the previous classes? Okay. Something looks weird to you. Don't worry about it. I'll forward you all the classes. Then you'll understand. So coming to this unit testing, Andy, this is, you can't see, you can come here, Andy. Coming to the unit testing,
The code for the developer will be shown like this. If username is equals to Scott and password is equals to 123, then allow, else not allow. This is how the developer looks into the code. This is how the unit testing will be. Unit white box testing ante enti, inside code is visible to the developer, అంతేనా. అండ్ కమింగ్ టు దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్? దో దిస్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అండి. దీంట్లో మనకు కోడ్ కనిపించడం లేదు. లైక్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫోన్, వీ కెన్ నాట్ సీ, we cannot see what is there inside. We can only see the outer functionalities. A case బాగుందా లేదా, బటన్ ప్రెస్ అవుతుందా లేదా, all this we can see. Though it comes under black box testing, but as a functional tester in unit testing, we are checking the functionality. Understand this. ఎందుకు అంటే 100% ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడండి. యూ షుడ్ బి ఇన్ ఏ కండిషన్ టు ఆన్సర్ హిమ్ పర్ఫెక్ట్లీ. ఇది అడగందే ఉండదు. ఎందుకంటే wherein when you apply for a jobs, your jobs is almost this comes under levels of testing లోనే ఎక్కువ ఉంటుందండి. These other things only for your basic knowledge, just for your interview skills you will be asking all those previous questions. White box ante enti, ఇవన్నీ previous questions only for interview purpose. Whenever you work in real time you don't see everything. The real time whenever you work, these all things you will be seeing. Unit testing మీరు చూస్తారు, బిల్డ్ రెడీ అయ్యే వస్తుంది మనకు. We will be testing on unit testing. So this, from here it is very very important to understand the concepts. Then now what we are doing, we are going deeper into the testing part. And yesterday few people have asked me like whether, like I said, like first week is demo session, wherein they were asking whether this is the demo session and from Monday I shall be going in deeper or else I will be covering the same old topics. No guys, this is the continuation. You know, this is under almost we have done our manual testing. 1 to 5 days అయిపోయాయి. 6 days నుండి స్టార్ట్ చేస్తానండి. మరి ఆ 5 days ని రిపీట్ చేయను. ఇఫ్ యూ వాంట్ అంటే ఆ 5 days ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ద రికార్డింగ్స్ ఫర్ షూర్. కాకపోతే అన్ని రికార్డింగ్స్ అయితే ఇయ్యను. ఎందుకు ఇయ్యను అంటే అండి, దర్ ఈస్ నథింగ్ హామ్. ఏమవుతుందంటే అండి, మన లేబ్యాక్ యాటిట్యూడ్ వేర్ ఇన్ క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు విన్నాం మనం రికార్డింగ్ ఉంది కదా అని, అది జీవితంలో మనం చదవము, అది రాదండి. దట్ ఐ నో, బికాజ్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ట్రైనర్ ఐ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్. ఐ నో ఆల్ దిస్ స్టఫ్. బ్యాక్ బెంచెస్కి అన్నీ తెలుసు అనమాట. ఫ్రంట్ బెంచెస్కి తెలియకపోవచ్చు కానీ బ్యాక్ బెంచెస్కి అన్నీ తెలుసు. సో దట్స్ రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ మై రికార్డింగ్స్ అండి. దెర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ సమ్వన్ ఎవరో ఫార్వర్డ్ చేస్తారు, ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్, బికాస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ దేర్ ఇట్ విల్ బి దేర్. బట్ ద రీజన్ ఓన్లీ బిహైండ్ నాట్ షేరింగ్ ద వీడియోస్ ఇస్ యూ వోంట్ బి లిస్నింగ్ కేర్ఫుల్లీ. ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఆప్షన్ ఏ లేదనుకోండి, ఆప్షన్ బీనే లేకపోతే perfectly you will be coming to the classes, you will be listening with full concentration. Okay, coming back again to the topic, unit testing is this. As a functional tester you will just check this, whether you are able to pass the username, whether you are able to pass the password, and whether you are able to click on login button. ఇది ఒక్కటే చేస్తారు. మనకు piece of code లో అది login functionality piece of code is ready. Now the developer is giving to us. Before giving to us, he checks all if those are working perfectly fine or not. If it is not working perfectly fine, he will change this code, then again do the testing. అంతే. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇలా డిఫరెంట్గా మాడ్యూల్స్ చేసుకుంటారండి. ఇలా డిఫరెంట్గా మాడ్యూల్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ బిట్వీన్ 2 or more మాడ్యూల్స్. అంటే ఒకటి రిజిస్టర్ బటన్, ఒకటి హోమ్ పేజ్. అవి దోస్తాకే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఫోకస్ ఆన్ చెకింగ్ డేటా కమ్యూనికేషన్. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ కెన్ రీకలెక్ట్, డేటా ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఒకదానికి ఒక మాడ్యూల్కి డేటా ఫ్లో ఎలా ఉంది. వెదర్ లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు కంపోజ్ ఎ మెయిల్, వెదర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు సెండ్ మెయిల్స్ ఆర్ నాట్, యూ ఆర్ చెకింగ్ ద డేటా ఫ్లో. There are two units developed. One is, first one is unit, second one is first one is register button, second one is compose mail, third one is sent mails. ఈ మూడు యూనిట్స్ డెవలప్ అయిపోయాయి. Now what we are doing, we are checking the data flow, whether if I am passing my username and password and clicking on login button, whether it is going inside or not. First validation we are doing. Second is we are just composing an email and we are just checking it whether it is composing or not. The third is when you click on send button, you are checking the data flow whether it is going to the sent mails or not. You understand, right? So that is nothing but integration testing. దీంట్లో పెద్దగా ఏం చేయమండి. జనరల్గా ఇఫ్ యూ వర్క్ యాజ్ ఎ డెవలపర్, యూ డూ ద వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్. అంత కోడ్ మనకు తెలుస్తుంది. ఆల్ యూనిట్ కోడ్స్ యూ విల్ బి ఇట్ విల్ బి విజిబుల్.
What will you do as a functional tester అండి? We will do the functional testing. అంతే కదా, యూ జస్ట్ చెక్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఎవరైనా మీకు యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో మీరు ఏమైనా చేశారు అంటే యూ హ్యావెంట్ డన్, బట్ అంటే యూ హ్యావెంట్ డన్ అంటే ఏంటి, బికాస్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ యూ హ్యావెంట్ డన్, బట్ యాజ్ అ ఫంక్షనల్ టెస్టర్ ఇన్ యువర్ ప్రెసెంట్ కంపెనీ యూ హ్యావ్ చెక్డ్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే ముందర నుండి వెనకలకి, వెనకల నుండి ముందరికి అన్ని డిఫరెంట్ గా టెస్ట్ చేశారు. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ టోల్డ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ లాగిన్ చెక్ చేస్తాం, మెయిల్ బాక్స్ ఒకవేళ డెలీట్ చేస్తే డెలీట్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం. మన కమింగ్ టు దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ అండి. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో ఏంటి, ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, నాన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్స్ అంటే టూ వే. ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ చూడం. నాన్ ఇంక్రిమెంటల్ అంటే దీంట్లో ఏం చేయం, ఓన్లీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. వీ విల్ బి సీయింగ్ హౌ వీ కెన్ డూ, ఇట్స్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ ఆల్సో. రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్. అనిపిస్తుందా? సో ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో అగైన్ యూ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ అండి. ఫస్ట్ ఈస్ టాప్ టు బాటమ్, సెకండ్ ఈస్ బాటమ్ టు అప్, రెండు హైబ్రిడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అంటే శాండ్విచ్ మోడల్. ఈ మూడు, టాప్ టు బాటమ్, బాటమ్ టు డౌన్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. నేను ఏమన్నాను ఇందాక, ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు కంపోజ్ మెయిల్ నుండి సెంట్ మెయిల్స్ కి, డెలిట్ మెయిల్స్ కి చెక్ చేసుకుంటాం. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ అదే టాప్ మోడల్. అదే మనము డెలిట్ మెయిల్స్ నుండి సెండ్ మెయిల్స్ కి కంపోజ్ వెనకల నుండి వస్తే బాటమ్ టు అప్ ఇంటిగ్రేషన్. అంటే దీని పెద్ద డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని హంగామా చేసి చెప్పని అవసరమే లేదండి, సింపుల్ గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్, రెండు మనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తే దాన్నే హైబ్రిడ్ మోడల్ అంటాం. వి విల్ బి లుకింగ్ డీప్ హౌ యూ నీడ్ టు టెల్ ఇట్ టు ద ఇంటర్వ్యూయర్ నౌ. ఇక్కడ ఏమంటామంటే అండి, టూ కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్ అనేది టాప్ డౌన్ లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంక్రిమెంటల్లీ యాడింగ్ ద మాడ్యూల్స్ అండ్ టెస్టింగ్ ద డేటా ఫ్లో బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ మాడ్యూల్ యాడెడ్ ఇస్ చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. దీంట్లో మనకు చైల్డ్ ఉంటేనే కదా టాప్ టు బాటమ్ పోయేది. మనము చైల్డ్ కంపల్సరీ. టెస్టింగ్ ఫీల్డ్లో పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తామండి. పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్, పేరెంట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ రిలేషన్షిప్, దీస్ ఆల్ రిలేషన్షిప్ we will be using it. Okay, don't worry about it. In real time also we will be saying parent child relationship only. దీనికి ఏమంటున్నాం మనము, మనం చెక్ చేసే మాడ్యూల్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ చెకింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు డౌన్, ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. చైల్డ్ ఉంటేనే టెస్టింగ్ పాసిబుల్ అంటున్నాం, సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే. ఇది ఒక్క స్టేట్మెంట్ మీరు చెప్పినా కూడా అయిపోతుందండి. చెకింగ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ వేర్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ చెప్పినా యువర్ ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ బి క్లియర్. సో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దిస్, రైట్? టాప్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఆపోజిట్ టు ఇట్ అండి. దీంట్లో చైల్డ్ ఉండాలి, దాంట్లో పేరెంట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి ఎ పేరెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. ఎందుకు, కింద నుండి వస్తున్నాం కాబట్టి. ఠీకే, ఇది టాప్ డౌన్ లో ఫస్ట్ ఒక యూనిట్ ఉంటుందండి. ఈ యూనిట్స్ కి ఇవి రెండు చైల్డ్. ఈ యూనిట్ సింగిల్ కి ఇద్దరు చైల్డ్స్. కాకపోతే ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ కి వాట్ ఈస్ అ గ్రాండ్ పేరెంట్? యూనిట్ 1 ఇస్ ద గ్రాండ్ పేరెంట్. ఈ కాంబినేషన్ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వెన్ ఎవర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, దే గివ్ యూ దిస్ ఆరో మార్క్స్ అండ్ ఇలాంటి చార్ట్స్ ఇస్తారండి. అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎ కండిషన్ టు అనలైజ్ ఈ ఫ్లో ఎక్కడి నుండి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూనిట్ 6 అండ్ యూనిట్ 2? ఉంది, కాకపోతే దూరపు రిలేషన్షిప్. యూ కెన్ కాల్ హిమ్ యాజ్ అంకుల్. అంకుల్ అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఫాదర్ వాళ్ళ తమ్ముడు పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ లో. అర్థమైందా? యూనిట్ 6 కి రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే ఉంది, కాకపోతే డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లేదు. అందుకోసం వెన్ ఎవర్ వీ డూ ఎనీ చేంజెస్ వీ ఫస్ట్ చెక్ యూనిట్ 3 ఓన్లీ అండి. ఆ యూనిట్ 3 లో కూడా కాకపోతే సమ్ టైమ్స్ యూనిట్ 3 లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, దానివల్ల దీనికి ఇంపాక్ట్ పడుతుందా అని ఆలోచిస్తాం మనం. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కాకపోతే ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ జనరలీ డోంట్ చెక్ యూనిట్ 2, వీ ఓన్లీ చెక్ యూనిట్ 3 అండ్ యూనిట్ 1 అండి. That we will be discussing in detail when we go with all different types of testing. So as of now మనకి ఏం అర్థమవుతుంది, whenever you go from bottom to top there will be, sorry, this is top to bottom, right? Always
ఆల్వేస్ ద మాడ్యూల్ ఈస్ చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. చైల్డ్ కంపల్సరీ ఉంటేనే మనం టాప్ టు బాటమ్ వస్తాం. ఎందుకు? పేరెంట్ నుండి చైల్డ్ చెక్ చేయడమే కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. ఠీకే. ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో సెకండ్ టైప్ వచ్చేసి బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. బాటమ్ అప్ అప్రోచ్లో అండి వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్స్. డెలిట్ మెయిల్స్ నుండి కంపోజ్ మెయిల్కి. ఈ డెలిట్ మెయిల్ అన్నది కంపోజ్ మెయిల్ నుండే వచ్చిందా లేదంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చిందా? డ్యూ టు సమ్ నెట్వర్క్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్ గ్లిచ్ వల్ల వచ్చిందా? మీరు నిన్న న్యూస్లో చదివారో లేదో తెలియదు కానీ సమ్ ఇన్ అహ్మదాబాద్ one person got some 11,500 crores into his account from Kotak Bank, in which 2 crores he has invested in stock. For that 2 crores he got 5 lakhs profit also. This is only because the Kotak Bank testers have not tested the software properly. ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతాయండి. చేసిన వాడు ఉద్యోగం బాయా, ఎవడైతే టెస్టింగ్ చేసినాడో వాడు బాయా, వాడికి ఫైన్ ఇంకా చెప్పుకొని అవసరం లేదన్నమాట. వాడికి ఆఫీస్లో ఏం జరిగింటుందో యూ కెన్ నాట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ హిమ్. సో దిస్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ గ్లిచ్ అండి. దిస్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ నాట్ డూయింగ్ టెస్టింగ్ ప్రాపర్లీ యాజ్ ఎ టెస్టర్స్. ఠీకే. ఇప్పుడు ఇది చెక్ చేసేటప్పుడు మనం సరిగ్గా చేయలేదు ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఏమవుతుంది? మాడ్యూల్స్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఒకరికి పోవడం బదులు ఇంకొకరికి వెళ్ళిపోవడమో, లేదంటే 11,500 పడడం బదులు సమ్ ఎక్స్ట్రా zeros are getting added. This all glitch will be happening. So we will be testing all those stuff. I will tell you how we test, what are the combinations, what all possibilities are there. I'll tell you everything andi. We will learn step by step. Okay, coming back to this bottom up approach, what happens? Incrementally adding the modules and testing the data flow between the modules and ensure the module added is పేరెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. ఇదేమంటున్నాం? పేరెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. రెండే కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోమంటున్నాను. అక్కడ చైల్డ్, ఇక్కడ పేరెంట్. మీ ఆన్సర్ ఇస్ డన్. యూ డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ టు రిమెంబర్ థింగ్స్ అంతా. డేటా వీఆర్ చెకింగ్ ద డేటా ఫ్లో బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్. ఎందుకంటే వీ నో వీ చెక్ ద డేటా ఫ్లో. ఇంటిగ్రేషన్ అంటేనే వీ చెక్ ద డేటా ఫ్లో. ఎలా చెక్ చేస్తాం? హియర్ చైల్డ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్, బట్ హియర్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ పేరెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. దెర్ షుడ్ బి ఏ పేరెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మాడ్యూల్. ఎందుకంటే ఈ చైల్డ్ నుండి ఇక్కడ పేరెంట్ ఉందా లేదా, ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అని చెక్ చేసుకుంటామండి. బాటమ్ అప్, కింద నుండి పోతాం, ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసుకుంటా పోతాం. నెక్స్ట్ ఈజ్ శాండ్విచ్ ఆర్ హైబ్రిడ్ మోడల్. రెండిట్లో ఏదైనా అంటారండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ టాప్ డౌన్ అండ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఈజ్ కాల్డ్ శాండ్విచ్ అప్రోచ్. ఠీకే. రెండు కలిపి చేస్తే శాండ్విచ్ ఆర్ హైబ్రిడ్ మోడల్. Next one is non-incremental integration testing or big bang testing. Inkotanడి, when you see in Google different, in different articles, different concepts is there, but this is according to your company. అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే అండి, ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీని సపరేట్గా మాట్లాడతారు, ఆర్ దే కంబైన్ దిస్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇన్ ఇంక్రిమెంటల్ టెస్టింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఆ కాంబినేషన్. ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ రిటర్న్ బై ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆథర్స్. మీ ప్రెసెంట్ కంపెనీలో ఇది చేస్తున్నారండి, అంతే. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రియల్లీ డిఫికల్ట్ సమ్ టైమ్స్. కొంతమందికి ఆ ప్రెసెంట్ కంపెనీలు ఎలా వర్క్ చేస్తామో అలా ఉంటుంది. సో నాన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఆర్ బిగ్ బ్యాంగ్ టెస్టింగ్ అంటే యాడింగ్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ ఇన్ సింగిల్ షాట్. ఆల్ మాడ్యూల్స్ని సింగిల్ షాట్లోనే యాడ్ చేసేస్తారు అండ్ టెస్ట్ ద డేటా ఫ్లో బిట్వీన్ ద మాడ్యూల్స్. ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే అండి, మనకు డెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెడ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ జ్యోతి మాల్. సడన్గా లాక్డౌన్ వచ్చింది. ఈవెన్ నో బడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ లాక్డౌన్ విల్ కమ్. నౌ హిజ్ ఆఫ్లైన్ కస్టమర్స్ వాంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్. దెర్ ఈస్ అ సడన్ గ్యాప్. వాడి దగ్గర ఇంతవరకు జీవితంలో ఆన్లైనే లేదు. సడన్గా ఆన్లైన్ రావాలి అంటే ఎట్లా పాసిబుల్ ఉంది? కంపెనీకి అప్రోచ్ కావాలి. వెన్ దెర్ ఈస్ వెరీ షార్ట్ డెడ్ లైన్స్, దే డోంట్ డూ యూనిట్. చిన్న చిన్నగా ఇంటిగ్రేషన్ అవి ఎంత చేసుకొని పోరండి, మొత్తం యూనిట్స్ అన్నీ ఒకటేసారి డెవలప్ చేసేస్తారు, అప్పుడు టెస్టింగ్ చేస్తారు. దాన్నే బిగ్ బ్యాంగ్ టెస్టింగ్ అంటాం. దీనికి డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వీ మైట్ మిస్ ద డేటా ఫ్లో బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్. అంతేనా? ఒకటేసారి చేసినప్పుడు ఎక్కడి నుండి ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందన్నది తెలియదు. వెన్ వీ డూ స్టెప్ బై స్టెప్ we will be knowing that okay, this module is not working, this module is not working. Sometimes that's ఇక్కడ నుండి ఇష్యూస్ రావచ్చు అని మనకు తెలుస్తుంది. పేరెంట్ చైల్డ్, చైల్డ్ టు పేరెంట్, ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది. బట్ అన్నీ ఒకటేసారి చేసేస్తే ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఉంటే ఇట్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండి. బట్ డ్యూ టు ద డిమాండ్ వీ షుడ్ గో విత్ దిస్ బిగ్ బ్యాంగ్ అప్రోచ్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఇంకా మెల్లగా చేసుకుంటా పోతే హీ కెనాట్ సప్లై టు హిస్ కస్టమర్స్. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. మరి లాక్డౌన్ సడన్గా ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ అంటే ఇలాంటి అప్రోచెస్ యూస్ చేస్తారండి కంపెనీ వాళ్ళు.
That's what happens is I'll be telling. To find any defect, we cannot understand the root cause of it. But ఏమైతుందంటే when you work for a tight deadlines, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు you make sure you work perfectly fine అండి. కాకపోతే you cannot assure that you can give 100% bug free software to the client. టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు హరిలో చేసినప్పుడు వర్క్ పర్ఫెక్ట్ కాదు. బట్ కస్టమర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఏదో చిన్న చిన్నవి అంటే మేజర్ చూసుకుంటాం. యాడ్ టు కార్ట్ జరుగుతుందా లేదా, లాగిన్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు దాంట్లో ఓటీపీ రావటం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను, థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిజిస్టరింగ్ అని నాకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, అది రావటం లేదు. అలాంటివి వదిలిపెట్టేస్తాం. మేజర్ పని చేయకపోతే డెలివరీ ఇచ్చే ముందు వీ విల్ చెక్ అండ్ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యాడ్ టు కార్ట్, పేమెంట్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా, ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు అమౌంట్ నుండి డిడక్ట్ అవుతుందా లేదా, ఒకటంటే ఒకటే యాడ్ అవుతుందా లేదంటే దాని బదులు 10 యాడ్ అవుతుందా, లేదా వాడు 10 అంటే 0 కట్ అయిపోయి 1 యాడ్ అవుతుంది. ఇవి 100%గా బాగా టెస్టింగ్ చేసుకుంటామండి. ఇలాంటి మాడ్యూల్స్ని, ఇలాంటి యూనిట్స్ని బాగా టెస్టింగ్ చేసుకుంటాం. దో దో వీఆర్ యాడింగ్ ఆల్ మాడ్యూల్స్ ఎట్ వన్స్, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ దట్ టు చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి, బికాస్ ఆఫ్ టైమ్ ఇష్యూస్. అంతేనా, టైం ఇష్యూస్ వల్ల పాసిబుల్ లేదు. అండ్ దీంట్లో బగ్స్ ఉంటాయి ఫర్ షూర్. ఈవెన్ ద కంపెనీ నోస్, ఈవెన్ ద క్లయింట్ నోస్. తొందరగా కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం మనం, దానికి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ మార్కెట్లో రిలీజ్ చేసేస్తాం. వీ విల్ చెక్ ఆల్ ద బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్. బేసిక్ అంటే ఏంటి, ఏది ఇంపార్టెంట్ ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటాము. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత స్లోలీ నెక్స్ట్ రిలీజ్లో మనం అంతవరకు వాడికి ఇచ్చేస్తాం, ఆ పని జరుగుతుంటుంది. స్లోలీ వీ విల్ బీ వర్కింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ వర్షన్ ఆర్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ అండి. అప్పుడు నెక్స్ట్ రిలీజ్ చేస్తాం. సడన్గా దెర్ ఈజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ అని మన సిస్టంలో ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ వీ విల్ గివ్ ఎ పాపప్ వేరిన్ కస్టమర్ అప్డేట్ చేసేంత వరకు ముందర పోకూడదు, అలాంటివి అప్డేట్స్ ఇచ్చేస్తాం. దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సమ్మన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆర్ బిగ్ బ్యాంగ్ టెస్టింగ్. అసలు ఫస్ట్ బిగ్ బ్యాంగ్ టెస్టింగ్ ఏంటి అని అడుగుతారు, తర్వాత డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి, హౌ విల్ యూ రిజాల్వ్ ఇట్ అంటే ఇది చెప్పండి. వీ విల్ బీ రిజాల్వింగ్ ఇట్ నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఆర్ నెక్స్ట్ వర్షన్స్ చెప్పండి. ఓకే, దీంట్లో టూ ఏంటి, వీ మైట్ మిస్ ద డేటా ఫ్లో బిట్వీన్ మాడ్యూల్, some of we might miss the data flow between some of the modules అని చెప్పండి. If you find any defects, we cannot understand the root cause of defect. ఎందుకంటే ఆ అప్లికేషన్లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది, ఎక్కడ అంటే అంకుల్ దగ్గర ఇష్యూ వచ్చిందా. సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ యూనిట్ 6 మైట్ బి యూనిట్ 2 ఈస్ గివింగ్ సమ్ ఎర్రర్. వాట్ వీ విల్ బి చెకింగ్, చెప్పండి. చెప్పండి, ఎవరైనా ఏమని చెప్పారండి? No, madam. ఓకే, దెన్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ మ్యూట్ డియర్. థ్యాంక్ యూ. సో మనకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూర్ ఒకవేళ బిగ్ బ్యాంగ్ గురించి అడిగితే ఏం చెప్తాము, బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అతను అడిగేది వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటే సేమ్ సిరాజ్ ఇప్పుడు ఏం క్వశ్చన్ అడిగారో, సరే డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, దెన్ హౌ విల్ యూ రిజాల్వ్ ఇట్, హౌ విల్ యూ డూ దట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అదే క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూర్ అడుగుతాడు, అప్పుడు మనం ఇది చెప్తాం. ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ విల్ బి దట్ యూ విల్ బి ఆన్సరింగ్ ఇట్. ఠీకే, సో దట్స్ ఆల్ విత్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ and non-incremental incremental integration testing and non-incremental integration testing. దీంట్లో ఏమి చిన్న చిన్నగా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ రావటం లేదు కాబట్టి నాన్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఎట్ వన్స్ ఆల్ మాడ్యూల్స్ are getting being tested. నెక్స్ట్ ఇస్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండి. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో మీకు జాబ్ కి పే చేసేదే సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండి. యువర్ డే ఇన్ డే అవుట్ యూ విల్ బి వర్కింగ్ ఇన్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. System testing are 4 types. In that only 2 types we will be working. Other 2 types we have separate team to do that. Okay. Testing all functionality. ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయింది, యూనిట్ అయిపోయింది మన దగ్గర, ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది. సపరేట్గా ఒక చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ వచ్చేసాయి, అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చెక్ చేసుకున్నాం. నౌ అవర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ రెడీ, నౌ అవర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ రెడీ. ఈ సాఫ్ట్వేర్ని ఏం చేస్తారు అంటే అండి, యూ హ్యావ్ సేమ్ రెప్లికా ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఎలా సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయో అవే రెప్లికా ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ క్లయింట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 ల్యాప్టాప్స్, ఇక్కడ కూడా 2 ల్యాప్టాప్స్ పెడతాం. ఇఫ్ క్లయింట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 4 GB ర్యామ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, 4 GB ర్యామ్ ఉండదు, ఎక్కువ ఉంటుంది, 4 GB ర్యామ్. దీంట్లో కూడా 4 GB ర్యామ్ ఉంటుంది. క్లయింట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 TB ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్, దీంట్లో కూడా 1 TB. క్లయింట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 lakh కస్టమర్స్, దీంట్లో కూడా డమ్మీ 1 lakh కస్టమర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ క్లయింట్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఇఫ్ ఈస్ ఎ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్, సమ్ అకౌంట్స్ లో ఎంత అమౌంట్ ఉంటాయి, సేమ్ రెప్లికా డమ్మీ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి, కాకపోతే దాంట్లో పేర్లు ఉండవు, డమ్మీ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ అలానే ఉంటుందండి. సేవింగ్స్, కరెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే, లేదు మనం ఈ కామర్స్ ఉందనుకోండి, కస్టమర్స్ ఎలా ఉంటారో ఎవ్రీథింగ్ రెప్లికా అనమాట. ఇంకా డమ్మీ అలానే చేసుకుంటాం, ఆల్ డమ్మీ అకౌంట్స్ అంటాం. దాన్నే టెస్ట్
డేటా కూడా అంటాం మనం. ఆ డమ్మీ అకౌంట్స్ అన్ని డీటెయిల్స్, యూజర్ నేమ్స్, పాస్వర్డ్స్ మనకి ఇస్తారు, దాన్నే టెస్ట్ డేటా అంటాము. ఠీకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అండి, ఇక్కడ మనకు ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ విచ్ యు ఆర్ కరెంట్లీ వర్కింగ్? ఎన్విరాన్మెంట్స్ టాపిక్ చెప్పలేదు కదా మీకు. ఠీకే, వి విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్. యాజ్ ఆఫ్ నో నేను ఏమంటున్నాను అంటే, ఇది క్లయింట్ వి ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండి. రియల్ టైంలో జరిగే చెప్తున్నా, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. మీకు ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఫర్ యూ ద ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్ డెవ్ 6, DEV 6. దీనికి ఏమి అబ్రివేషన్ ఏం లేదు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇప్పుడు నేను ప్రెసెంట్ వర్క్ చేసే కంపెనీలో డెవ్ 6 ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్తాను. అది ఎన్విరాన్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? డెవ్ 6, డెవ్ 3 స్టేజ్ అండి. STAGE స్టేజ్. 3 ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆర్ దేర్. డెవ్ 6, డెవ్ 3 స్టేజ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే, టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఇవంతా యూనిట్ ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది కదా, అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డెవ్ 6లో చేస్తానండి. దాని తర్వాత దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మరి డెవలపర్కి పంపిస్తాను టెస్ట్ చేయమని. ఏం రాలేదనుకోండి, సెకండ్ టైం మరి డెవ్ 3లో టెస్ట్ చేస్తాను. డెవ్ 3లో ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చాయనుకోండి, డెవ్ 6కి పంపించాను, డైరెక్ట్ డెవలపర్కి పంపిస్తాను. ఎందుకంటే నేను డెవ్ 6లో పాస్ అయిపోయింది, నాకు పాస్ అయిపోయింది, ఇష్యూ రావటం లేదు. డెవ్ 3లో పంపిస్తాను. డెవ్ 3లో వర్క్ అవుతుంది, ఫైన్, స్టేజ్కి పంపిస్తాను. స్టేజ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండి. ప్రొడక్షన్లో ఎలా అంటే, ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీకు లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, నేను వాట్సాప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను, మీరు కస్టమర్ పోయి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుందో సేమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ పని చేయకపోతే కస్టమర్ కూడా పని చేయదు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 99% సేమ్, 1% అటు ఇటు అవ్వచ్చు. అర్థమైంది కదా? ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ అగైన్ we will be discussing what the environments are, how it will be. Again we'll come back to the system testing. ఇప్పుడు సిస్టమ్ టెస్టింగ్ లో టెస్టింగ్ ద ఓవరాల్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్టివ్ క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, అంటే మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డమ్మీ అకౌంట్స్ ఇచ్చింటారా, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్, అకౌంట్స్, ఈ ఐటమ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ వర్కింగ్ ఆన్ డిమార్ట్ అకౌంట్, డిమార్ట్ దే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, డిమార్ట్లో ఏముంటాయి? డమ్మీవి ఏమో అయిపోతాయి, కస్టమర్ డేట్స్, కస్టమర్ ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ కంటే కూడా డమ్మీవేమి ఐటమ్స్ డమ్మీ అకౌంట్స్లో ఉంటాయి. ఈ ఐటమ్ ఇన్ని యాడ్ కావాలి, ఈ ఐటమ్ ఇన్ని కావాలి, ఈ ఐటమ్ పెట్టినప్పుడు ఇంత రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి, ఈ ఐటమ్ 10 పెట్టినప్పుడు ఇంత డిస్కౌంట్ రావాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి టెస్టింగ్ హియర్. అన్ని మనం స్లోలీ యాడ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తామండి. It is a black box testing techniques. Nothing now, code is nowhere related. Anta code the testing అయిపోయింది, ఎక్కడ యూనిట్ లో అయిపోయింది, ఇంటిగ్రేషన్ లో అయిపోయింది. కోడ్ తో పని లేదు మనకు. పర్ఫెక్ట్ గా ఫైన్ వర్క్ అవుతుంటేనే సాఫ్ట్వేర్ కి రిలీజ్ చేస్తాం మనం సిస్టమ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇక్కడ this type of testing we are checking only the functionality, whether it is getting added or not, whether it is going to shipping or not, whether it is being shipping or not, everything will be checking it. And అందుకోసం we are only the checking the functionality in system testing. That's the reason it is called black box testing. Okay, this testing is conducted by testing team. ఓన్లీ టెస్టింగ్ టీమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్. దీంట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్, డిఫెక్ట్ అంటే ఏమన్నాను, ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు యాక్చువల్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఏంటి? కస్టమర్ ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు క్లయింట్ దగ్గర, నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ని యాడ్ చేస్తే యాడ్ అవ్వాలి, బట్ మై యాక్చువల్ ఇస్ డిఫరెంట్. యాక్చువల్ ఏమైతుంది, నేను ఒకటే యాడ్ చేస్తే 10 వస్తున్నాయండి, ఎక్స్ట్రా 0 వస్తుంది. ఠీకే, దట్ ఎక్స్ట్రా 0 ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ విల్ కమ్? It won't come. So there is a defect. What we will do, we will raise a defect and we will send to the developer. Adi defect ela raise chestaru, eppudu chestaru, em chestaru, we will be discussing later. As of now manaku deviation undi kabatti he is raising that defect. Chalo, next thing is, after completion of component and integration testing, we start system testing. System testing ki mandatory entante andi, it should complete unit testing or component testing అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఇవి రెండు అయిన తర్వాతనే సిస్టమ్ చేస్తామండి. ఇవి రెండు కాకుండా సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చెయ్యము. ఎందుకు అంటే, యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ రెడీ, హౌ విల్ యూ టెస్ట్? అంతే కదా. ఈవెన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ వాట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ? యూనిట్ టెస్టింగ్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. యూనిట్ టెస్టింగ్ లో కూడా ఇట్ డిపెండ్స్. ఇఫ్ యూ డూ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ, బిగ్ బ్యాంగ్ అప్రోచ్, ఆల్ యూనిట్స్ ఆర్ టెస్టెడ్ ఎట్ వన్స్. దర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ దెన్. ఒకవేళ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్ అండి. అర్థమైందా మీకు? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను ఇందాక చెప్పాను, ఏమన్నాను, ఒకవేళ మీకు ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో
బిగ్ బ్యాంగ్ అప్రోచ్ కనుక కస్టమర్ వాడితే మనకు యూనిట్ టెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, అన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ ఒకటేసారి డెవలప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, అన్ని యూనిట్స్ అన్ని మాడ్యూల్స్ ఎట్ వన్స్ డెవలప్ చేసేస్తున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ రావటం లేదు, మనకు ఒక్కొక్కటి రావటం లేదు, ఎట్ వన్స్ అన్ని మాడ్యూల్స్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. అంటే ఒక 10 మంది డెవలపర్స్ ని హైర్ చేసుకుంటారండి. ఒక యూనిట్ చేసే వాళ్ళు 10 యూనిట్స్ ని ఒకటేసారి డెవలప్ చేస్తారు. అంటే 1 మంత్ లో ఇద్దరు డెవలపర్స్ ఒక 2 యూనిట్స్ ని డెవలప్ చేస్తే అలా ఎంత మంది డెవలపర్స్ కావాలో ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ తో తీసేసుకొని వాళ్ళకి టెంపరీ జాబ్స్ ఇచ్చి ఫాస్ట్ గా డెవలప్ చేసేస్తారు. అది కాన్సెప్ట్. సో బిఫోర్ కండక్టింగ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్, ఈ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ కండక్ట్ చేయక ముందు యూ షుడ్ నో వాట్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ తెచ్చిస్తారు. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎఫ్ఆర్డి, ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, మనం సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే మన కస్టమర్ కి ఏమేం కావాలో మనకు తెలియాలి. మనకు తెలియకుండా నేను ఏం టెస్టింగ్ చేస్తాను? దట్స్ ద రీజన్ నౌ ఎ న్యూ డాక్యుమెంట్స్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ప్లేస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎఫ్ఆర్ఎస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మనం ఎఫ్ఆర్ఎస్ వాడతామండి టెస్టర్స్. మనకి ఇవన్నీ సంబంధం లేదు, బిఆర్ఎస్, సిఆర్ఎస్, ఎస్ఆర్ఎస్ ఇవన్నీ మనం చూడం. నౌ వీ విల్ బి లుకింగ్, అంటే మనం జాబ్ చేసేంత వరకు మనం చూసే ఒక డాక్యుమెంట్ ఏదంటే ఎఫ్ఆర్ఎస్ అండి. వేరేవన్నీ మీకు ఛాన్స్ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు, కానీ ఎఫ్ఆర్ఎస్ మటుకు ఖచ్చితంగా చూస్తారు. వాట్ ఈస్ దట్ ఎఫ్ఆర్ఎస్? అంతే, సూపర్. Now we will be discussing the 4 types of system testing. First is GUI testing or user interface testing. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు మన కళ్ళకు కనిపించేదంతా యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఈ కలర్ బ్లూ ఏ రావాలి, ఈ కలర్ రెడ్ ఏ రావాలి, ఇలా బ్లాక్ ఏ రావాలి, ఈ ఫాంట్ ఇలానే ఉండాలి, ఈ సైజ్ ఇదే ఉండాలి, దీని మధ్యలో ఇలా లైన్స్ ఇలానే ఉండాలి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ అంటే చిన్న డాట్ కూడా ఎక్స్ట్రా వస్తే దట్ ఈస్ అ డిఫెక్ట్. ఈవెన్ ద ఫాంట్ సైజ్ ఇస్ లిటిల్ లెస్, దట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్. ఈవెన్ ద షేడ్, మన రెడ్ లో కూడా మనం ఎన్ని రోజులు మనకు జనరల్ గా ఏం తెలుసు, రెడ్ అంటే ఒకటే కలర్. కాకపోతే ఇన్ రియల్ టైమ్ వెన్ యూ డూ యువర్ పెయింటింగ్ ఇన్ ద హోమ్ ఏమైతుంది, షేడ్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి, దాంట్లో ఎన్నో కోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ కలర్ కోడ్ కూడా చెక్ చేస్తామండి మనం యాజ్ ఎ టెస్టర్. ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ వన్ చెక్ లిస్ట్ వాట్ ఆల్ వి విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు చేసిన చెక్ లిస్ట్ అంతా నేను ఒక ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసి పెట్టాను. whenever you come across, you simply follow that ఫార్మాట్ చెక్ లిస్ట్, యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్ అండి. మీరు కొత్తగా మరీ రీసెర్చ్ చేసి కొత్తగా టెస్టింగ్ చేయని అవసరమే లేదు. నేను చేసింది చేస్తే అయిపోయింది, దానికి మించి ఇంకా లేదనమాట. నేను 7 ప్రాజెక్ట్స్ లో చేసినవన్నీ క్లబ్ చేసి దీంట్లో పెట్టాను. యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ టెంప్లెట్. నెక్స్ట్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏ మొబైల్, how easy, I mean how it is user friendly నా, ఎంత యూజబిలిటీ చేయగలుగుతాం, యంగ్స్టర్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఓల్డ్ పీపుల్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కి రిలేటెడ్ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్ చేస్తాం. బట్ వీ వోంట్ బి డూయింగ్ ఇట్ అండి, మనం చెయ్యము. వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ టీమ్ టు డూ దట్. ఇన్ అవర్ ప్రెసెంట్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ టీమ్ టు డూ యూజబిలిటీ టెస్టింగ్. సెకండ్ వచ్చేసి ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండి. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ మనం చేస్తాము, జియూఐ టెస్టింగ్ మనం చేస్తాం. ఈ రెండు చేయడానికే మనకు జీతం ఇస్తారు. అండ్ ఇట్స్ వెరీ 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 ఈజీ అండి. కానీ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, మనం ఎలా చేస్తాము. అర్థం చేసుకుంటే ఈజీ. ఇంతవరకు మీకు వైట్ బాక్స్ అనేది బ్లాక్ బాక్స్ కష్టం, వేరే వాళ్ళకి కష్టం అనిపించదు, మీకు అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి ఈజీ. సిమిలర్ వే అదర్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని లాస్ట్ టైం నాకు క్లాస్లో కొంతమంది అడిగారు, ఎంబీఏ బీకామ్ కి ఎంకామ్ అని పైన ఇది ఉంది, బీటెక్ కి ఎంటెక్ అని ఉంది. టెస్టింగ్ లో ఏంటి అంటే what all things comes under non-functional things, you can upgrade yourself and you can have separate jobs for it andi. Non-functional lo separate ga vastayi. We will be discussing what are the different types of non-functional testing also in detail. అవంన్నీ మనం చేసుకుంటే our salary ఒక్కొక్క కోర్స్ చేసుకుంటా పోతే 5 లక్షలు పెరుగుకుంటూ పోతుందండి. and you people will be on high demand. But initially whenever you are entering, you need to learn only GUI and ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. ఇప్పుడు మీ జాబ్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది తెలుసు కదా, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ నుండి వచ్చిందండి. ఓకే, ద లాస్ట్ ఈస్, ఓకే వి విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఇవి సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఒక క్లాస్ తీసుకొని మాట్లాడదాం, బికాస్ దట్ ఈస్ ద జాబ్ వేర్ యూ డూ ఇన్ అండ్ అవుట్. మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఇన్ డీటెయిల్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఫోర్త్ లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో లాస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. అంటే ఏంటి, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే 100%
సిస్టమ్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి అండి. దాంట్లో ప్రాబ్లం అంటే యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ చెయ్యము. ఎందుకంటే యూజర్ చూపిస్తున్నాం. హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్ దట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డిటెక్టెడ్ ఆర్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ రెక్టిఫైడ్, యూ కెనాట్ షో దట్ టు ద క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్ అండి. అందుకోసము యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ చెయ్యాలి అంటే కంపల్సరీగా సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్ అయిపోయి ఉండాలి. అప్పుడే మనం యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. ద సెకండ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అండి. వన్ ఈస్ ఆల్ఫా టెస్టింగ్, second one is beta testing. Alpha testing ante alpha occurs after all features are developed, have been tested through the development and QA organization, and have been signed off by the product owner. ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కానీ సైన్ ఆఫ్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది, అన్ని చెక్ లిస్ట్ ఉంటాయి, దీంట్లో అన్ని చెక్ పెట్టుకుంటూ పోతాడు, అన్ని టెస్టింగ్ జరిగింది, వర్కింగ్ ఫైన్ మనం చూపిస్తాం అనమాట. డెవలప్మెంట్ టీము క్యూఏ టీం కూర్చొని ప్రెజెంటేషన్ జరుగుతుంది, బోర్డ్ రూమ్ ఉంటుంది, దాంట్లో పోయి మనం ఏం చేస్తామంటే హెచ్డిఎంఐ ఇలానే కనెక్ట్ చేసుకొని పెద్ద టీవీలో ప్రొజెక్టర్లో అక్కడ క్లయింట్ వాళ్ళు కూడా కూర్చొని ఉంటారండి మీటింగ్లో, వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతారు, మనం కనెక్ట్ అవుతాము, చూపిస్తాము, వాళ్ళు చెక్ మార్క్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో సైన్ ఆఫ్ అని సైన్ పెడతారు, అగ్రిమెంట్ లో ఒక సైన్ పెడతారు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బిన్ టెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫైన్ అని టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఇది ఒక టైప్. ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే దీంట్లో ఆల్ఫా టెస్టింగ్ లోనే క్లయింట్ వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తారండి, మనకి ఇలా మీటింగ్ ఏముండవు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉన్నాడు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ అంటే ఏమన్నా నేను మన టీమ్ ఓడే, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్, క్లయింట్ గురించి అంతా తెలుసు, ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి అంతా తెలుసు, అతను కూర్చుంటాడు. ఒక కంపెనీస్ లో, కొన్ని కంపెనీస్ లో ఏమవుతుందంటే మనకు మన ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు, మేనేజర్ ఉంటాడు, స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు, డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఉంటుంది, మనం ఉంటాం. వీళ్ళందరూ కూర్చుంటే క్లయింట్ దగ్గర నుండి కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ డెవలపింగ్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ జియో, దిరుబాయ్ అమ్మాని విల్ ఓన్ కమ్, హూ విల్ కమ్, ఆర్ ముఖేష్ అంబానీ, దిరుబాయ్ చచ్చిపోయాడు కదా, ఓకే, ముఖేష్ అంబానీ విల్ ఓన్ కమ్, హూ విల్ కమ్, హిస్ కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ విల్ కమ్. ఆ అప్లికేషన్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో దాని రిలేటెడ్ పీపుల్ వస్తారు, వాళ్ళనే కోర్ టీమ్ మెంబర్స్. చూడండి, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ దే మైట్ హ్యావ్, దే విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ యు ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ క్లయింట్, దెన్ యూ సే నో వీఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ అవర్ కోర్ టీమ్ మెంబర్స్ అండి. కాకపోతే ప్రాజెక్ట్ చిన్నది అనుకోండి, డైరెక్ట్ క్లయింట్ విల్ స్పీక్ టు యూ. ఎస్, there are chances that I already నా ప్రాజెక్ట్స్ లో 7 ప్రాజెక్ట్స్ లో అండి 3 ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను డైరెక్ట్ క్లయింట్ తో మాట్లాడినాను. బట్ అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ డోంట్ నో హూ క్లయింట్ ఈజ్ ఆల్సో. విప్రోలో ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాను కన్నా నాకు స్క్రమ్ మాస్టర్ ఎవరో కూడా తెలియదండి, ఎందుకంటే మాకు స్క్రమ్ మాస్టర్ కూడా లేదు, స్క్రమ్ మాస్టర్ లేడు, డెవలప్మెంట్ టీం ఎవరో తెలీదు మాకు, అసలు మాకు ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఎవరో తెలీదు, డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ. ఇంకోటి ఏంటి, మాకు అసలు అజైల్ మెథడాలజీనే ఫాలో చేస్తున్నాం, ఒక్కరోజు మీటింగ్ జరిగింది లేదు, ఫైనల్లీ లాస్ట్ లో పోయేటప్పుడు ఒక మెయిల్ రాసి వెళ్ళిపోతాం, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ వర్క్ ఆన్, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రాశాను, దీంట్లో డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి, ఇవి రెండు రేపు చేస్తా, ఆ మెయిల్ ఒక్కటే సబ్మిట్ చేస్తాం. ఎవరికి సబ్మిట్ చేస్తామంటే టీమ్ లీడర్ కి సబ్మిట్ చేస్తాం, అంతే అయిపోయింది. సో ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీకి ఇలానే జరుగుతుంది, ఎక్కడ రూల్ లేదు చూడండి, డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ కంపెనీ టు కంపెనీ. ఠీకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనదర్ టైప్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వీ విల్ ఫ్లూ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్స్ ప్లేస్ అండ్ వీ విల్ షో అండి. అంటే మనం ఒక టీం తయారు చేసుకొని ఒక సీనియర్ టెస్టరో ఒక జూనియర్ టెస్టరో, లేదంటే మామూలుగా జూనియర్ టెస్టర్స్కి ఎవరికి ఛాన్స్ దొరకదండి, 4 years బిలో అయితే నో వే ఎట్ ఆల్, ఓన్లీ 8 years అబౌ 10 years అబౌ వాళ్ళని పంపిస్తారు. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళని అందరినీ పంపించి ప్రోడక్ట్ మేనేజర్, మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, డెవలప్మెంట్ టీం, క్యూఏ టీం వాళ్ళు క్లయింట్ ప్లేస్కి పోతారు. మీరు అబ్జర్వ్ చేసింటే ఆన్ సైట్ ఆపర్చునిటీస్ అంటుంటారు, ఇలా క్లయింట్ ప్లేస్ లో వర్క్ చేయడం కోసం కానివ్వండి, క్లయింట్ కి చూపించడం కోసం కానివ్వండి పోతుంటారు, అక్కడ పోయి చూపిస్తారు, అక్కడ సైన్ ఆఫ్ తీసుకుంటారు. సో ఇవన్నీ మెథడ్స్ అండి, ఏదైనా ఫాలో మీరు అవన్నీ కాకుండా మన ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కి చూపించేసాము అంటే అయిపోయింది. కానీ మరి క్లయింట్ వచ్చినాడు అనుకోండి, క్లయింట్ ఎవరు, ఎంతమంది వస్తారు, వాళ్ళు ఏమి, ఇదంతా నానా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి వీఆర్ క్రాస్ కటింగ్ ఇట్. బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మీకు అన్ని తెలిసి ఉండాలి, ఎలాంటి టైప్స్ ఉంటాయి, ఎవరెవరు వస్తారో అన్ని మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఇంటర్వ్యూలో మటుకు మనం చెప్పామండి, ఎంత కావాలో అంతే చెప్తాం. ఎందుకంటే అన్నెసెసరీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని హెడేక్ తీసుకొని రిజెక్ట్ అవ్వడం బదులు మనకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్ కొంచెమే చెప్పి ఎంత ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ కావడం కావాలో అంతే చెప్తాం. కమింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద బీటా టెస్టింగ్. ఆల్ఫా టెస్టింగ్ మనకు అర్థమైపోయింది, ఎవరికి చేస్తాం, ఎందుకు చేస్తాం, దీంట్లో ఏముంటుందండి, యూజర్ సైన్ ఆఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూజర్ సైన్ ఆఫ్ అంటే యూజర్ అంటున్నాను, క్లయింట్ సైన్ ఆఫ్ కానీ, సైన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కానీ, సైన్ ఆఫ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సైన్ ఆఫ్ అంటే సింపుల్ గా సైన్స్ పెడతారండి ఆ డాక్యుమెంట్ మీద, డాక్యుమెంట్ లో చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది, సైన్ పెడతాం. ఠీకే, ఇక్కడ అయిపోయిందా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బీటా టెస్టింగ్ అండి. మన ప్లే స్టోర్ లో మనం చూస్తే దానికి బీటా టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ యువర్
ఎడ్జ్ లో కూడా బీటా టెస్టింగ్, గేమ్స్ ఇంకా 100% బీటా టెస్టింగ్ మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే గేమ్స్ వాళ్ళకి అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి టెస్టర్స్ ని పెట్టడం ఛాన్స్ కాదు. అందుకోసం ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ గా ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసి మార్కెట్ లో ప్లే స్టోర్ లో వేసేస్తారు. అక్కడ వచ్చినప్పుడు కస్టమర్ కూడా తెలుసు బీటా టెస్టింగ్ అంటే నాకు ఫ్రీలో వస్తుంది, నేను టెస్టింగ్ చేస్తా. ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, కొంతమంది ఉంటారు బగ్ బౌంటీ హంటర్స్ అని, సో అలాంటి వాళ్ళు చెప్తారు, డబ్బులు ఇస్తారు. There is a separate program for it. If you want, you can attend any of the master class for bug bounty programs, and you can also find out any defects. ఇలాంటివి బీటా టెస్టింగ్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ కి డిఫెక్ట్ ఫౌండ్ అవుట్ చేసి పార్ట్ టైమ్ లో చాలా మంది సమ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ దే ఆర్ అర్నింగ్ అండి పర్ మంత్. మా టీమ్మేట్ ఉంది, తన జాబ్ ఏమంటే మండే టు ఫ్రైడే ఆఫీస్ లో పనిచేస్తుంది, సాటర్డే సండే హర్ జాబ్ ఈస్ బగ్ బౌంటీ ప్రోగ్రామ్. పెళ్లి కాలేదు ఇంకా, సో టైం పాస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి అన్నెసెసరీ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇలా చెక్ చేయడం కంటే కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ లర్న్ బగ్ బౌంటీ ప్రోగ్రామ్. ఆ దాంట్లో స్పెండ్ చేసేటప్పుడు మీకు గేమ్ ప్లే చేస్తూ డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారండి? ప్లే చేయండి, వనరబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, బగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, డబ్బులు తీసుకోండి. అన్నెసెసరీ అంటే స్పెండ్ యువర్ టైం వైజ్లీ. అదే టైంని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్పెండ్ చేసేటప్పుడు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా బీటా వర్షన్ వస్తుంది ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు నార్మల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేసే బదులు ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజ్ చేసి దీంట్లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇస్తే డబ్బులు వస్తాయి మనకు. పార్ట్ టైం జాబ్ ఇది ఒకటి చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, లేదు మనం ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి అంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో పెన్ టెస్టింగ్ అని ఉందండి, వెరీ ఈజీ. ఓన్లీ 15 days కోర్స్. సాక్ష్యం చౌదరి అని మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది. వాడు పేమెంట్ది బాగుంది, ఫ్రీది ఐ డోంట్ థింక్ సో, బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ పేమెంట్. ఎక్కువ పేమెంట్ కూడా లేదు, ఓన్లీ 4000 రూపీస్ ఈస్ ఛార్జింగ్. ఏదో లింక్ ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ సెండ్ యూ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్. 15 days కోర్స్ అండి. కాకపోతే ఆ 15 days కోర్స్కి మనము ఒక 4 months ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. అది కాన్సెప్ట్ ఈస్ 4 months. అంటే ఒక బగ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కాన్స్టెంట్ గా 4 months. ఒక్కసారి మీరు ఆ 4 months మీరు స్పెండ్ చేశారు అంటే యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ అరౌండ్ 40 lakhs ప్యాకేజ్. డైరెక్ట్ గా 40 lakhs ప్యాకేజ్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఫర్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఆల్రెడీ ఇది నాకు ఎప్పుడు తెలిసిందంటే, వీ హ్యాడ్ ఇన్ 702 బ్యాచ్ వీ హ్యాడ్ వన్ స్టూడెంట్ హూజ్ హస్బెండ్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ పెన్ టెస్టింగ్ ఇంజనీర్. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్, నేను ఏదో ఇమాజినేటివ్ ఫిగర్స్ చెప్పట్లేదండి. 40 lakhs ఇస్ రియల్ టైమ్ అమౌంట్ విచ్ పెన్ టెస్టర్స్ ఆర్ గెటింగ్. But you need to start from somewhere. Don't wait for pen testing and don't waste your career. Start from manual testing. అసలు ఏదో ఒకటి ఐటీలో దూరాలండి. ఒక్కసారి ఐటీలో దూరిన తర్వాత వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. వీ కెన్ స్లోలీ లెర్న్ పెన్ టెస్టింగ్, వీ కెన్ స్లోలీ లెర్న్ ఎనీథింగ్ అండి. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అంత నేర్చుకొని అంత ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి అంత పోయే లోపల మీరు ముస్లోళ్ళు అయిపోతారు పోర్ కంపెనీకి. దట్స్ ఫర్ షూర్. చాలా మంది అట్లా టైం వేస్ట్ చేసుకొని లైఫ్ బర్బాద్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. సో డోంట్ డూ దట్. స్లోలీ స్టార్ట్ విత్ సంథింగ్. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, టు హ్యావ్ యువర్ రోడ్ మ్యాప్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, రోడ్ మ్యాప్ మనకు తెలిస్తేనే యూ కెన్ వర్క్ హార్డ్. లేదు మనకు డెస్టినేషన్ ఎక్కడ పోవాలో తెలియదు అంటే వి విల్ రోమ్ హియర్ అండ్ దేర్, లైఫ్ బర్బాద్ చేసుకుంటాం. అది చేయకూడదు మనం. దట్స్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఎండ్ గోల్. నాకు ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ లో నేను ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ 5 years లో నేను ఏం చేయాలి, నేను ఈ ఇయర్ లోపల నాకు జాబ్ కావాలి, మాన్యువల్లోనా ఆటోమేషన్లోనా. జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ షుడ్ నాట్ స్టాప్ లెర్నింగ్ దర్. లెర్నింగ్ ఎప్పుడు స్టాప్ కాకూడదండి. చిన్నప్పుడు అది ఊరికే అంటారు, 10th అయిపోతే అయిపోయింది అంటారు, మరి ఇంటర్ వస్తుంది, ఇంటర్ అయిపోతే అయిపోయారా నీ లైఫ్ సెట్ అంటారు, దాని తర్వాత బీటెక్ అయిపోతే ఇంకా అస్సలు అయిపోయారా నీ లైఫ్ సెట్, దాని తర్వాత అసలు కష్టాలు స్టార్ట్ అయిపోతాయి. అట్లనే ఇది కూడా అండి, లైఫ్ లో మనం లెర్నింగ్ ఎప్పుడు స్టాప్ చేయకూడదు. లెర్నింగ్ స్టాప్ చేస్తే గ్రోత్ స్టాప్ అయిపోతుంది. యూ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇయర్స్ అండి. అలాగా స్టిల్ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అంటే ఇనీషియల్లీ 4 lakhs ప్యాకేజ్ నుండి స్టార్ట్ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారండి, 3 lakhs లోనే ఇంకా ఉన్నారు. బికాస్ దే ఆర్ నాట్ అప్గ్రేడింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్. 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ 3.5 ప్యాకేజ్ అండి వాళ్ళది. 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ 9 lakh ప్యాకేజ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బికాస్ హీ హాస్ అప్గ్రేడెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ హాస్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్ లైక్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు, సెక్యూరిటీ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు, పెన్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు, లోడ్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ సపరేట్గా ఎక్స్క్లూజివ్లీ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు, డేటాబేస్ టెస్టింగ్ నేర్చుకున్నారు. ఇలా ఎంత నేర్చుకుంటూ పోతే అంత శాలరీ ప్యాకేజ్ పెరుగుతూనే ఉంటుందండి. దీనికి లిమిట్ అసలు లేనే లేదు. శాలరీ ప్యాకేజెస్ కి లిమిటే లేదండి. అసలు కంపెనీ ఇవ్వడానికి రెడీ ఉంది, మీ దగ్గర ఆ స్టఫ్ ఉంటే చాలు. ఠీకే, చలో నెక్స్ట్ ఫైనల్ థింగ్ ఇస్ బీటా టెస్టింగ్. బీటా టెస్టింగ్ లో ఏమవుతుందంటే, బీటా టెస్టింగ్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ వేర్ ద ప్రోడక్ట్ టీమ్ గివ్స్ a nearly finished product to a group of targeted users to evaluate product performance in the real world. ఇంకోటి మీరు గూగుల్లో పోయి అబ్జర్వ్ చేస్తే A/B టెస్టర్స్ అని ఉంటుంది. వాళ్ళ పని ఏమిటంటే ఓన్లీ ఆల్ఫా టెస్టింగ్ బీటా టెస్టింగ్ ఒక్కటే చేస్తుంటారండి. వాళ్ళ జాబే అది. A/B టెస్టర్స్ జాబ్ రోల్ అది. అంటే వాళ్ళ జాబే
ఓన్లీ బీటా టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉండడం, ఆల్ఫా టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉండడం, అట్లా అనమాట. అలాంటి రోల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎక్స్క్లూజివ్ రోల్స్. కొన్ని పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ రోల్ ఉంటాయి, వాళ్ళ జాబే పర్ఫార్మెన్స్ చూడడం. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ లో బిగ్ బిలియన్స్ డేనో అది ఏదో బిగ్ బిలియన్ అమెజాన్ కాకే ఫ్లిప్కార్ట్ ది బిగ్ బిలియన్ డే ఇలాంటివి సేల్స్ ఉంటాయి. సడన్ గా ఏముంటుంది, మామూలుగా అయితే ఒక రోజుకి 1,00,000 2,00,000 కస్టమర్లు తీసుకుంటారు. అదే బిగ్ బిలియన్ లో అక్కడ ఏం పోయేది ఏం లేదు, ఊరికే అది ఆషామాషి ఏం మరీ అంత ఎక్కువ ఏముండవు. సడన్ గా ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ కస్టమర్స్ పెరిగిపోతారు. అప్పుడు ఏమైతే క్రాష్ అయిపోతుంది, మనకు సిస్టమ్ క్రాష్, సర్వర్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? వి డిడ్ నాట్ టెస్ట్ ప్రాపర్లీ విత్ గివింగ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. ఎప్పుడైతే మనం సిస్టమ్ కి టెస్ట్ చేసామో అంత యూజర్స్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి ట్రై చేయలేదండి. ట్రై చేయనప్పుడు ఆబ్వియస్లీ క్రాష్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మనం టెస్టర్ ఆ నాలెడ్జ్ తో, ఆ విజన్ తో టెస్ట్ చేస్తామో హోల్డ్ చేస్తుంది. ప్రాపర్ గా టెస్ట్ చేయకపోతే సర్వర్స్ క్రాష్ అయిపోతాయి. ఇది పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అనేది ప్రతి కంపెనీలో ఉంటుందండి. బట్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ లో చాలా గ్రాఫ్స్, క్యాల్కులేషన్స్, అవన్నీ లోడ్స్ ఇవ్వడము, స్ట్రెస్ ఇవ్వడము, తర్వాత మనకు ఇవన్నీ ఉంటాయండి. కొంచెం నేర్చుకోవచ్చు, ఈజీనే. రైట్ నౌ యూ డోంట్ లెర్న్. ఫస్ట్ లెర్న్ మాన్యువల్ ఆటోమేషన్, స్లోలీ లెర్న్ 1 by 1 అండి. కావాలంటే నేను రాసిస్తాను మీకు రోడ్ మ్యాప్స్, నేను రాసుకొని పెట్టుకున్నాను. నేను నెక్స్ట్ 10 years లో ఏం చేయాలి నేను రాసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ షేర్ దట్ రోడ్ మ్యాప్. 1 year లో ఏం చేయాలి, 2 years లో ఏం చేయాలి, 3 years లో ఏం చేయాలి, నేను 5 years లో ఏం చేయాలి అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ టుమారో, బట్ నాకంటూ ఒక ప్లాన్ ఉండాలి. ఆ ప్లాన్ లేకపోతే లైఫ్ లో ఎవరు ముందర పోలేరండి. ఎలా పోతుందో అలా పోతుంటే వీ విల్ నెవర్ రీచ్ అవర్ గోల్స్ ఫర్ షూర్. ఆల్వేస్ రైట్ యువర్ రోడ్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ డే 1 ఓన్లీ. ఈ రోజు టార్గెట్ ఏంటి, నాకు ఈ రోజు డెడ్ లైన్ ఏంటి, ఐ రైట్ మై సేమ్ వే. ఫస్ట్ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే టుడే ఐ విల్ రైట్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ హాఫ్ డే. నాకు సరే, నాకు టెస్ట్ ఇదే అయిపోతుంది, టీచింగ్ తర్వాత నేను ఏం చేయాలి. దాంట్లో స్లీప్ కూడా ఇంక్లూడ్ కావాలండి. 8 hours స్లీప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే, ఈ రోజు ఏం చేస్తాను, నెక్స్ట్ 1 week లో నేను ఏం నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్ గా వి విల్ బి ఎవాల్యుయేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ దట్ ఆర్ వి గోయింగ్ ఆన్ ఎ రైట్ ట్రాక్ ఆర్ నాట్. లేదు అంటే మనం అసలు చూసుకుంటామండి, చేద్దాంలే అని సమ్ ఇయర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇయర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే వీఆర్ నాట్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. మనకు తెలియదు అసలు మనం ఏం చేయాలో. మనకు ఒకసారి తెలిస్తే మనం ప్లాన్ చేసుకుని, అరే నేను ఇది అనుకున్నాను, నాకు ఎందుకు జరగలేదు, వి విల్ థింక్ ఆన్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ వి వోంట్ బి థింకింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ప్లాన్, మేక్ డైలీ గోల్స్, మేక్ వీక్లీ గోల్స్, మేక్ మంత్లీ గోల్స్. దాంట్లో మంత్లీ గోల్స్ అంటే ఓన్లీ చదువు ఒక్కటే కాదండి, ఫ్యామిలీతో నేను ఇంత టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఐ నీడ్ టు స్పీక్ టు మై కిడ్స్, ఐ నీడ్ టు స్పీక్ టు మై పేరెంట్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ యువర్ డైలీ గోల్స్ ఫర్ షూర్. ఇది లేకపోతే వీఆర్ నాట్ మెషిన్స్, వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్, వీ డూ హ్యావ్ ఎమోషన్స్. సో అవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలండి. అవన్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది, వీ విల్ లెర్న్ వెరీ ఫాస్ట్. దో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇట్ డూ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ షూర్. హ్యావ్ యువర్ ఇయర్లీ గోల్స్. 1 year లో ఏం చేయాలి, 5 years లో నేను ఏం చేయాలి, ఏమేమి నేర్చుకోవాలి, టెక్నాలజీ అన్ని నేర్చుకున్నట్లు స్లోలీ మనం ఏం చేస్తామంటే బుల్లెట్ పాయింట్స్. మేబీ ఇప్పుడు కూర్చున్న వెంటనే మొత్తం రాయలేము. స్లోలీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. ఈ రోజు స్టార్ట్ చేయండి, ఒక బుక్ పెట్టుకోండి ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ యువర్ గోల్స్ అని. నేను ఒక సపరేట్ బుక్ పెట్టుకుంటానండి. కాకపోతే నేను మైండ్ మ్యాప్స్ లో రాసుకుంటాను, వెరీన్ ఐ యూస్ మైండ్ మ్యాప్స్ ఎ లాట్. ఐ విల్ షో యూ పీపుల్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు యూస్ మైండ్ మ్యాప్స్. మైండ్ మ్యాప్స్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఆర్ డామ్ క్రేజీ అండి. మైండ్ మ్యాప్స్కి ఒకసారి మీరు అడిక్ట్ అవుతే యూ విల్ నెవర్ యూజ్ ఎనీథింగ్, పెన్ పేపర్ అసలు యూజే చేయరు. ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి యూజింగ్ మైండ్ మ్యాప్స్. It's an application. I'll show you that how you can use generally or how you can use it in pen and paper. Because my concept of learning is using mind map so that you will understand it forever. Test cases kuda nenu alane teach chestanandi meeku. So that's all for today's session. For tomorrow what we will do, we will be discussing in depth. Tomorrow ante Monday, Saturday, Sunday is a holiday. So we will be discussing in depth about system testing and all the different techniques used in system testing. Manam GUI testing ela chestamu enti, everything we will be learning slowly, step by step with deeper understanding andi. So till here our డెమో సెషన్ ఇస్ ఫినిష్డ్ బికాస్ వీ విల్ గో ఇన్ డీపర్. ఇప్పుడు రేపటి నుండి మనం రియల్ టైంలో ఏది వర్క్ చేస్తామో అదే. కాకపోతే వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ఇనిషియలీ వీ హ్యాడ్ అంటే ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎస్డిఎల్సి అండి. వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎస్డిఎల్సి ఫర్ కంటిన్యూస్లీ 3 days బికాస్ సమ్ పీపుల్ కుడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్. Might be it's not necessary that everyone should understand in the same pace, so we go according to them. First 3 days they took, so that's the reason it was a delay, but here you're understanding in a good speed, so I'm just taking it. And I don't believe, I don't think this is going in much faster pace. Do you think? Is it fine, right? The pace which I'm taking is fine.
It's understandable. So that's all for today. So if you feel that yes, this course is for you and this is something which you are looking for, you can continue our journey with us. If not, you are free to leave and you are free to go and you can join any academy wherein you feel no, this is something which I am looking for. Or else sometimes people might be looking for some other jobs. అంటే జావా కోసం వచ్చినారు, చాలా మంది ఏడబ్ల్యూఎస్ కోసం వచ్చారు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ లేదంటే టెస్టింగ్లో నాకు ఫ్యూచర్ కనిపించడం లేదు, లేదు ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్, యూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్రీ టు గో. బట్ హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు కంటిన్యూ బై మండే, యూ షుడ్ అంటే సండే లోపలే నాకు చెప్పేసాలి, సో దట్ వీ క్రియేట్ ఎ సపరేట్ గ్రూప్ వెర్ ఇన్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి అలౌడ్. ఇఫ్ నాట్, యూ విల్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకంటే నాకు నేనేం అకాడమీ సపరేట్గా పెట్టుకోలేదండి. ఐ వర్క్ మార్నింగ్ 9 to 7 to 10 ఉంటాను. దాని తర్వాత ఐ క్లోజ్ మై అకాడమీ, ఐ వోంట్ బి దేర్. And I don't have that much of time to follow for fees, everything. I don't have that much of time. So even my husband works for SAP basis. He's having almost 18 years of experience. So we are both are busy. It's not possible for us to follow up you people. So that's the reason. Take your call. If you really want something, you can join on Monday. If not, thank you so much for sharing your valuable time. And I hope somewhere or the other I have motivated you or I'll have showed you some guidance. If you're not into this, also try to write your daily goals, monthly goals, yearly goals. Definitely, and దానివల్ల చాలా impact ఉంటుంది. I can assure you that because I've seen a lot of change in my life. That's the reason I'm telling you. And failures అనేది కామన్. డోంట్ వరీ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ఫెయిల్డ్. నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. ఫెయిల్యూర్ లేకపోతే మనం అసలు నేర్చుకోమండి. ఫెయిల్ లేకపోతే మనకు దాని వాల్యూ తెలియదు. ఫెయిల్ అవ్వాల్సిందే మనం. ఫర్గెట్ అబౌట్ సొసైటీ ఫర్ సమ్ టైమ్. 6 months సొసైటీతో మాట్లాడొద్దండి. సొసైటీతో మాట్లాడినా అంటే పిచ్చెక్కిపోతుంది. అరే నీ కోర్స్ అయిపోయింది, ఎందుకు జాబ్ రాలేదు, వాళ్ళకి తెలీదు ఏం కష్టాలో, వాళ్ళకి తెలియదు మనం ఏం చదువుతున్నామో. సో డోంట్ స్పీక్ అబౌట్ ద సొసైటీ. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ అండి. ఇప్పుడు మనం చదివే కాన్సెప్ట్స్ లో దీనికి మించి ఇంటర్వ్యూలో ఏం అడిగినప్పుడు హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్ దట్ యూ డోంట్ గెట్? ఏదో రెండు రీజన్స్. ఒకటేంటి, దీని మించి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో అడగాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. లేదంటే మీరైనా సరిగ్గా చెప్పకపోయి ఉండాలి. సరిగ్గా చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేస్తారు, ఫెయిల్ అవుతారు, మరీ నేర్చుకుంటారు. సో దిస్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్. అంతేనా? 10th కి 10 years చదివినాం, ఇంటర్కి 2 years చదివినాం, బీటెక్కి 4 years, బీకామ్కి 3 years ఏదో సంథింగ్ చదువుతాం. టెస్టింగ్కి 2 months పెట్టినాం, ఇంకొక 2 months 1 month మీరు పెడితే అయిపోతుంది. లేదు టెస్టింగ్ అయిపోయిన వెంటనే నెక్స్ట్ డే జాబ్ రావాలి అంటే నోబడీ ఈస్ వెయిటింగ్ విత్ జాబ్ ఆఫర్ లెటర్స్ అండి మార్కెట్లో. దిస్ ఈస్ ద రియాలిటీ. And I don't have this backdoor options, nothing I have. You need to study, you need to crack for sure. Okay, that's all for today's class. Have a great day. Please share your feedbacks on WhatsApp so that I'll share a note. Share your feedbacks whether you are understanding or not so that I can improve myself. Thank you so much. Have a great day.